Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü sabagыбыз Tarık suresi eken. Estaizu billah. Ves-semai vet-tariq. Allah Teala qasam içip atat. Asmanga qasam. Jana Tarık dep yıldızga qasam. Ve ma adraka mat-tariq. Sana emne bildirdi al Tarık'tı. Tarık emneken bilesin bu özü. An-najmus saqib. Al Tarık degeni tünde çıgıvçı yıldız. Saqib degeni teşüçü degeni. Al yıldız jargı menen öz nuru menen tündün karangılığını teşet. Tündün karangılığını teşüçü yıldızga qasam. İn kullu nafsin lamma alayha hafiz. Her bir nafstin saktavçusu var. Allah Teala her bir nafska, her bir adamga periştelerden saktavçu koyup koygan. Oşo perişteler al adamdı daim saktap jüret. Je bolbosam al perişteler şol adamdın amalını saktap jüret. Жақсы амал қылауы, жаман амал қылауы, кішінекей амалы бар, чоң амалы бар, барын барда қылып сақтап кітепке жазып қойған. Алар ешкімсе жоғалып та кетпейді, көйіп те кетпейді. Ошо жасағанда қандай тұрған болса, ошондай тұра береді, қиямат күні кейін ошоға жараша Аллах Таала жаза береді. Енді бұл жерде Аллах Таала асмандағы жылдызға антычып айтып атады. Ana Allah Teala asmanda kança degen esepsiz yıldızlar jaratıp koygan. Oşol yıldızlarda Allah Teala jaralgandan beri kança yıllar ötken bolsa da saktap durат. Je düşüp ketpeydi, je bir-biriga kagılıp ketpeydi, je kүйüp ketpeydi, je sınıp ketpeydi, je çirip ketpeydi. Allah Teala közömölde barini saktap durat. Oşondoy ele her bir jaratkan mahluktu, her bir jaratkan adamды saktayt deydi. Allah Teala oşo her bir adamga perişte koyup koygan, oşo perişteler şeytandan saktap jüret. Peygamberin hadisi de var. Vukkila bil mu'min miyatun ve sittuna malakan yadubbuna an kema yuzabbu an qis'atil asal az-zabab deydi. Allah Teala her bir mu'min adamga 160 perişteni karavul kılıp koyup koygan. Oşol perişteler Momun adamdan şeytandı kuup durat, şeytandan saktap durat. Misali bu jerde bir idişte asal olsa, şol asalga büt çimin çirkeler kelip konu öret. Oşol adamga, oşol çimin çirke siyahtı şeytanlar kelip konu alıp, içiye kirip alıp, kan tamirine kirip, azgırtıp, dinden çıkarıp jügöret deydi. Oşol perişteler şeytanı jakın jolota koyup, saktap, koruktap jüret. Eğer adam balasını bir köz irimemçilik vakt öz abalına koyup koysa, perişteler saktavasa, al adamdı şeytan mundayla tez ile dinden çıkarıp jügöret deydi. Oşol asmandağı yıldızlardı saktagan siyahtı öyle, adamlardı Allah Teala oşo şeytandan, vasvasından, şeytanın jamandığından saktap jüret. Dep Allah Teala qasam içip aytып atat. Falyanzurul insanu mimma khuliq. Mana qarasın her bir insan emineden jaralgandığını. Jokorta ayttık, Allah Teala her bir adamdın jasagan amalını saktap koyot. Al jakşı amalı barбы, jaman amalı barбы, kıyamat günü keyin oşoga jaraşa jaza beret. Jakşı amalı bolsa jakşı jaza beret, jaman amalı bolsa jaman jaza beret. Qalaverse bir qıpınday jakşılığı da tekke ketpeyt, qıpınday günösü bolsa da jazasız kalbayt. Bardığına jaza beret. Yani kebirler oylaşı mümkün. Öldün, kettin, çirip, jok bolup ketesin. Kayakta jazalaytılır degen kafirlardan sözü var, akidası var. Oşolarga karata Allah Teala aytып atat. Falyanzurul insanu mimma khuliq. Mana insan qarabay özü nimeden jaralgandığını. İnsan özü nimeden jaralgan? Bir tamçı sudan jaralgan. Yani Allah Teala oşol adamdı insanı bir tamçı sudan jarattı. Yok jerin jarattı. Ölgönden keyin kayral oşon tiriltip alat.
Birinchi жоқ жерден жаратқандай қылып эле, экинчи тирилткенде да ошондой кылып жаратып алат. Биринчи жоқ жерден жараткандан кийин ошо бар нерсени кайра тирилтип алыш кыйын беле Аллах Таалага. Деп кафирларга, өлгөндөн кийин тирилбейбиз дегендерге Аллах Таала ушуну мисал кылып келтирип айтып атат да. Хулиqa мимма индафиq. Бул адам баласы немеден жаралган? Эркектен агып чыккан суудан жаралган. Ал суу яхружу мин байни сулби ват тараиб. Эркектин белиден агып түшөт, аялдын көкүрөгүдөгү сөөктөрүнөн агып түшөт. Ана ушул эки сөөктөн агып түшкөн суудан адам жаралган. Ана ошол суудан Аллах Таала адамды жаратып, кийин өлгөндөн кийин ошондой кылып дагы жарата албай беле? Албетте жаратат. Негизи ошол бул жерде дагы Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi var. Kezzebani ibn Adem ve lem yekun lahu zalik. Hadisi Kudüs'te aytat. Adam balası Allah Teala aytat. Adam balası meni жалганчы кылат. Ошондой жалганчы кылгандыгы туура эмес. Адам баласы мени сөгөт. Ошондой сөгүшүлүгү ылайык эмес адам баласыга. Жалганчы кылганы кандай? Мен өлгөнүмдөн кийин болду кетем чирип, мени башка тирилте албайт дейт. Ана бул жалганчы кылгандыгы. Болбосом дейт Аллах Таала айтат. Биринчи жаратыш, экинчи кайтарып тирилишке караганда оңой эмес. Жок жерден жараткандан кийин бар нерсени кайра тирилтип алыш оңой эле. Жок жерден бир тамчыдан жаратты. Кийин ошону кайра тирилтип алат, бул оңойлогу дейт да. Ошондуктан бул кийинги кайра тирилтиш бул Аллах Таалага оңой эле дейт да. Же мени сөгөт дейт Аллах Таала. Сөккөнү кандай десең, заманды сөгөт адамды. Кээ бир адамдар заман сөгөткө, заман бозулду, заман андай болду деп. Бул ошо мени сөккөнү дейт Аллах Таала. Бул заман ошо бир кечкирет, бир таң атат, бирде эле кетип атат. Замандын иши баары менин колумда дейт Аллах Таала. Кааласам түндү күндүзгө айлантырам, карасам күндүздү түнгө айлантырам. Бул заманды сөкпөгөлө, заман сөккөнүңөр Кудай сөккөнүн барабар. Ал адамдын пейли бузулат, адам өзү бузулат, заман бузулбайт. Иннаху аля раджихи лaqadir. Аллах Таала ал инсанды кайтарып тирилтишке кудуреттүү зат. Кудурети жетет. Себеби ал инсанды жок жерден жараткандан кийин бар нерсени кайра тирилтип алыш бул оңой эле Аллах Таалага. Yawma tubla sarair. Al күнү тирилгенден кийин кайра жүрөгүндө кандай сырлар болсо, ал сырлар ачыкка чыгат. Ал сырлар сыналат. Жүрөгүндө жакшы ниет барбы, жаман ниет барбы, көрөлбөстүгү барбы, кызганычы барбы, кеги барбы, бирөөгө жаман ою барбы, кыямат күнү баары ачыкка чыгат. Жашырын калбайт. Фама лаху мин куввати вала насир. Шо жүрөгүдө жаман сырлар болуп, же күфүрлар болуп, же мунафыктык болсо, Аллах Таала кийин аны дозокко таштагандан кийин ал адам эч кандай күч кубаты жок, дозоктун өзүн сактап калышка, дозоктон коргоп калышка эч кандай кубаты жок. Вала насир, жардамчысы да жок. Ал жерде эч ким жардам бербейт. Бул дүйнөдө кандай амал кылган болсо, ошо амалына жардам берет. Амалы жок болсо, түздөн түз дозокто күйөт. Вассама изати радж. Аллах Таала дагы антышып атат. Кайтаруучу асманга касам. Кайтаруучу асманга касам. Асманды кайтаруучу деп атат. Ал дегени деңиздерден суу буу болуп чыгып, асманга чыгып булут болуп, кайра ошо суу кайра эле жерге түшөт да. Ана асман жерден сууду соруп алып, кайра эле жерге кайтарат. Ошондуктан кайтаруучу асманга ант деп атат Аллах Таала. Вал арди зати сад'a. Жана жарып чыгаруучу жерге ант. Жер жарылып, ар кандай өсүмдүктөр, чөп чарлар чыгат.
ошол жерге ант дейт. Бул жерде да биз биринчи ошо инсандын жаралышын айтып, анан бул жерде асман менен жерди айтып атат. Мындан максат эркек адамды асманга окшотуп атат. Эркек адамдан ошол суу түшөт, асмандан жамгыр түшкөндөй. Ошол суу эненин жатыныга түшкөндөн кийин, энеден кийин бала болуп жарылып чыгат. Жамгыр асмандан жамгыр чыгып, жерге түшүп, жердеги жаткан уруктар көгөрүп өсүп, жери жарып чыккандан эркек адамдан суу түшүп, ошол энеден бала болуп, энеден чыгат. Муну да ошого мисал кылып келтирип атат. Силер мына ошо асмандан түшкөн сууга карагыла. Ошол суу менен жердеги жаткан уруктар баары өнүп өсүп чыгып атат. Бул адамдын баласы уругу өлгөндөн кийин ошо жерде калат. Ал уругу шундай катуу болот дейт. Эгер 1000 даража ысык жерге түшсө да күйбөйт ал урук. Үстүгө 1000 тонна үстүгө бирдеке түшсө да бузулбайт, эзилип кетпейт. Шундай Алла Таала катуу жаратып койгон урук экен да. Бирок ошол асмандан бир суу жаайт, азыркы жамгыр сууга окшош суу эмес. Башка ошо адамдын уругуну жарата турган, өстүрө турган суу дейт. Анан ошол суу жерге жаагандан кийин адамдын уругу кайра жаткан болсо, албетте сөөктөрү чирип жок болуп кетет, уругу калат. Ошол урукка тийгенден кийин жердеги көк чөптөр, уруктар өсүп чыккандай эле адам баласы кадимгидей адам болуп өсүп жерден чыгат. Мына шуларды Аллах Таала бизге дал катары айтып атат. Иннаху лакаулун фасл. Аллах Таала асманга, жерге ант ичип айтып атат. Албетте бул Куран ажыратуучу сөз. Бул Куран деген жөнөкөй сөз эмес. Куран деген акты карадан ажыратат. Куран деген соопту күнөөдөн ажыратат. Куран деген соопту күнөөдөн ажыратат. Бул Куран шундай ажыратуучу сөз. Бул Куран кафирлар айткандай бир акынын сөз эмес, төлгөчүнүн сөз эмес, же ыр эмес. Ва ма хуа бил хазл. Куран бул азил сөз эмес, азил тамаша сөз эмес. Куран бул Аллах Тааладан түшкөн сөз. Иннахум якидуна кайда. Бул кафирлар ар кандай айла амал жасайт. Ислам диниге каршы болуп, ислам динин жоготобуз, пайгамбарды өлтүрөбүз, пайгамбарга иза беребиз деп ар кандай айла амал жасайт. Сен сабыр кылып тур дейт пайгамбарыбызга Аллах Таала. Алар шундай ар кандай иза берет сага. Сен алардын изасыга бесабырчылык кылып, алардан өч аламын деп шашылбай тур. Алар канча айла амал жасаса да, ва акиду кайда, мен да ошолордой эле айла амал жасаймын. О мен айла амалым өтө күчтүү. Шундай билимсизден барып, даража ба даража чыгып, өздөрү билбей калат, каяктан кырсык келгенин, каяктан жок болуп кеткенин билбей калат. Мен шундай жашырын айла амал жасайм аларга дейт Аллах Таала. Фамахилил кафирина амхилхум руайда. Сен кафирларга мөөнөт бер. Бир аз мөөнөт берип тур, шашылбы аларга өч аламын деп. Сабыр кылып тур. Аларга мен өзүм айла амал кылып, алардын бардыгыны жок кыламын дейт да. Мына бул сүрөдө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга көңүл көтөрүү болуп атат. Сен кафирларны үч аламын деп шашпагын. Ал кафирларды Аллах Тааланын өзүгө тапшырып кое бер. Аллах Таала өзү көрүп турат, билип турат. Үч алуучу Аллах Таала өзү дегени. Ва ахиру давана алхамдулиллахи раббил аламин.